오늘 주일 예배 함께 하시는 우리 더하나님교회 모든 성도님 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 오늘 귀한 예배의 자리에서 또 우리의 구원자 되신 주님을 찬양하며 많은 은혜 누리는 시간이 되기를 기도합니다. 모두 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하심으로 오늘의 예배를 시작하시겠습니다. 경배하
우리의 위로자 되신 주님의 이름을 부르면서 찬양하시겠습니다.
의지하고 또 주님께 더 가까이 나아갈 수 있는 우리가 되기를 기도합니다. 함께 찬양하시겠습니다. 주께 가까이, 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서.
기도하시겠습니다. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for having all of us gather here today to worship you, to glorify and praise your name. Father, we would like to thank you today for making us special by providing not just the grace of your embrace, but for all the beautiful things that surrounds us, like the beautiful fall colors that marks the beginning and end of the season, while we are wowing our eyes and calming our minds. Father, we thank you for the great weather that you have given us last week, allowing us to enjoy the warmth of the sun one more time before the winter settles in. Thank you, Father, for being there for us and with us throughout the week, and thank you once again for making us special. Father, even though you have done all of that for us, when we look back on what we have done throughout this past week, we didn't live ourselves to the fullest, and we have hurt others that are close to us, either knowingly or unknowingly. Although you were with us, we still feared and we were concerned and worried about many things, demonstrating the lack of confidence in you, O Lord. Father, please forgive us for all the sins we have committed and the lack of confidence that we have shown. We know you are with us and for us, and we know that you are walking with us step by step so that we can rest assured, feel confident that you would do what is the best for us. Father, we'd like to take this opportunity for giving us our Pastor Yoon, who devotes his life sharing your messages and helping us to know you more and to get close to you day by day. Thank you, Father, for our Sunday school teachers who devote their time nourishing our children with your words, and the praising team that help us open our hearts to you and feel the warmth of your embrace. As we go on to the next week, Father, help us to get through the days fighting temptations and overcome all the obstacles, for we know you are with us all the time. Thank you, Father, and we pray all of this in Jesus' name. Amen. 더함교회 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 시간 드려진 예배를 통해서 또 하나님의 사랑과 또 은혜가 여러분의 심령에 충만하기를 축원합니다. 오늘 은혜 받으실 본문 말씀은 이 마가복음 3장 1절부터 6절의 말씀입니다. 마가복음 3장 1절부터 6절의 말씀입니다. 저희 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 합독하겠습니다. 예수께서 다시 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 거기에 있는지라. 예수께서 손 마른 사람에게 이르시되 한가운데 일어서라 하시고 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라. 바리새인들이 나가서 곧 헤롯 왕과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하니라. 아멘. 이제 날씨가 꽤 쌀쌀해졌습니다. 모두 환절기 또 감기 조심하시기를 바랍니다. 오늘 데일라이트 세이빙이 또 끝이 나면서
또 귀한 한 시간이 우리에게 선물로 주어졌습니다. 이 새벽 2시가 또 이 1시로 변화하는 이 시간이기 때문에 또 아마 이 잠을 주무시느라 또 이 머리로는 또 크게 느껴지지는 않았을지 모르지만 이 만약에 이 동일한 시간에 일어나셨다면 또 우리의 몸은 아마도 이 1시간을 더 잤다라는 것을 아마도 알고 있을 것입니다. 또 이 1시간을 통해서 이 보너스로 얻은 이 1시간을 통해서 또 여러분들의 피로가 또 회복이 되셨기를 또 소망합니다. 여러분들 혹시 이 아재 개그라고 아시나요? 이 아재 개그. 이 다들 아시겠지만 이 아재 개그를 간단하게 설명을 하자면은 이 재미가 없고 또 썰렁한 그런 말장난 개그를 이 아재 개그라고 이야기를 합니다. 네, 그리고 저는 이 굉장히 이 아재 개그를 좋아합니다. 그래서 또 제가 어디서 들은 이 아재 개그 하나를 지금 이 시간에 한번 나눠보겠습니다. 아주 짧습니다. 아주 짧아. 기대하지 마시고 그냥 들으시면 됩니다. 여러분이 혹시 이 눈이 먼 그 사슴을 영어로 뭐라고 표현하시는지 아시나요? 눈이 먼 사슴을 영어로 뭐라고 표현하시는지 아시나요? 지금 제가 이 답을 알려드리는 것이 되게 부담스럽습니다. 이 얘기를 했을 때 또 어떻게 반응을 하실까? 이 정답은 no idea. 네, 그렇습니다. 네. 한번 생각해 보십시오. 제가 이 얘기를 듣고 나누고 싶어서 일주일 내내 웃음을 참으면서 기다리고 있었습니다. 네, 어찌되었건 다시 본문으로 돌아가서 이 시간이 1시간 당겨졌기 때문에 앞으로 일찍 또 날씨가 해가 지기 때문에 더 어두워집니다. 또 우리 모두 또 운전 조심하시고 또 새로운 한 주의 시작 또 이렇게 웃음으로 시작하는 또 한 주가 되시기를 기도합니다. 예. 이 오늘 읽으신 이 본문은 이 안식일에 이 예수님께서 이 손이 마른 사람을 고치시는 그 말씀이 기록이 되어 있습니다. 이 오늘 말씀을 통해서 또 우리를 향하신 우리 하나님의 사랑을 또 깊이 생각해 보는 그러한 시간이 되기를 기도합니다. 예, 이 오늘 본문에서는 이 예수님이 회당에 들어가셨을 때 이 손 마른 사람이 있었다고 기록이 되어 있습니다. 이 말은 이 문자 그대로 그 팔이 이 손이 오그라들어 이 제 역할을 못하는 사람이라는 그러한 뜻입니다. 이 사람이 이 태어나면서부터 이렇게 되었는지 아니면 이 사고로 이렇게 된 것인지는 이 기록이 되어 있지는 않습니다. 그러나 이 어찌되었건 또 이 사람은 이 팔을 가지고 있어도 이 팔을 이 손을 사용하지 못하는 그러한 불편한 몸을 가지고 있는 사람입니다. 이 2절의 말씀을 보시면은 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에 그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘이라고 이 기록이 되어 있습니다. 이 마가복음 1장부터 이 치유하시는 이 예수님이 기록이 되어 있습니다. 특히 2장에서는 이 중풍병자를 고치시는 과정에서 또 이 환자에게 내 죄가 사함을 받았느니라라는 이 말씀을 하셨는데 이것이 서기관과 또 이 바리새인들에게 이 꼬투리가 잡히게 되는 그러한 시작이 되는 것입니다. 이 중풍병자를 고치신 후에 또 2장 7절의 말씀을 보면은 서기관들이 이렇게 생각했다고 기록이 되어 있습니다. 2장 7절의 말씀을 보시면은 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성 모독이로다. 오직 하나님 한 분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐라고 이 성경은 기록을 하고 있습니다. 이 서기관들과 또 이 바리새인들이 또 이 말을 하고 또 계속해서 이 예수님을 못마땅하게 하며 또 이 꼬투리를 잡기 위해서 계속해서 따라다니고 있는 것입니다. 이 오늘의 문제는 이 안식일에 예수님이 사람을 치유하신 그 일입니다. 지금 이 바리새인들이 지금 이 예수님의 행동을 지켜보고 있으며 예수님이 이 안식일에 이 손이 마른 사람을 고치시는가 안 고치시는가를 지켜보고 있는 것입니다. 그러나 이 한 명의 환자를 또 이 앞에 두고 또 바라보는 이 예수님의 시점은 이 바리새인들과는 너무나 다릅니다.
우리는 여기에서 먼저 이 안식일의 이 본질에 대해서 우리가 생각을 한번 해보아야 합니다. 이 안식일은 그저 이 일요일 또 휴일을 의미하는 것이 아닙니다. 이 안식일의 이 본질은 이 하나님의 거룩에 참여를 하는 것입니다. 하나님께서는 이 안식일을 지키는 행위가 가지고 있는 이 본질적인 의미로서 이 거룩을 강조를 하고 있는데, 이 유대인들은 이 형식만을 강조하면서 또 이 안식일을 또 이 형식화하고 있었습니다. 그러므로 이 안식일이 이 형식화가 되어질 때 이 안식일이 가지고 있는 이 거룩이라는 그 본질의 의미를 오해를 하고 있는 것입니다. 이 유대인들은 지금 이 자신들이 형식화한 이 안식일을 통해서 예수님의 잘못을 찾아내려고 또 기다리고 있습니다. 이들은 만약에 예수님이 이 손이 마른 자를 치유하게 되면은 이 예수님이 이 안식일을 지키지 않았다는 것을 또 고발을 하기 위해서입니다. 2절 뒷부분의 말씀을 보시면은 이 안식일에 그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘이라고 성경에 기록이 되어 있습니다. 이러한 말씀으로 보아서 이 바리새인들이 예수님께서 이 기적을 베푸실 능력을 가지고 있음을 또 깨닫고 있음이 분명합니다. 너무나 안타깝지가 않습니까? 이 예수님을 따라다니는 이 병자들과 이 제자들과 똑같이 또 예수님의 옆에 있습니다. 그리고 예수님께서 이 병을 고치실 것이라는 믿음이 어쩌면 더 큰 것 같기도 합니다. 그러나 이 사람들은 과연 예수님이 치유할 수 있는가에 있지 않고 치유할 것인가에 있었다는 것입니다. 그런데 예수님께서 이들의 계획을 모르셨을까요? 틀림없이 이들의 계획, 이 속셈을 알고 있었을 것입니다. 하지만 예수님께서 어떻게 행동을 하셨습니까? 이 3절과 이 4절의 말씀을 보시면은 예수께서 손 마른 사람에게 이르시되 한가운데에 일어서라 하시고 그들에게 이르시되 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 그들이 잠잠하거늘이라고 기록이 되어 있습니다. 이 예수님께서는 이 적대자들의 이 기대에 부응이라도 하듯이 이 손 마른 사람에게 또 일어나라고 말씀을 하십니다. 그러나 이 손 마른 사람에게 이 일어나라고 말씀하신 이 요구는 이 안식일의 참 의미를 또 주위에 앉은 모든 사람들에게 깨우치게 하기 위한 것이었습니다. 여러분이 안식일은 이 천지를 창조하신 하나님의 권능에 찬 그 창조 사역을 기리고 또 이 참 평안과 또 안식을 누리는 이 거룩한 그러한 날입니다. 비록 이 하나님의 뜻대로 이 살지 못했다고 해도 이 안식일을 통해서 이 하나님 앞에 우리의 죄를 회개를 하고 또 우리의 마음에 하나님의 성품과 하나님의 사랑을 채우는 날이 바로 이 거룩한 안식일인 것입니다. 그렇다면 이 안식일, 바로 이날 이 지금껏 또 이 하나님의 창조의 원형의 몸에서 벗어나 어그러진 이 불구의 몸으로 고생하며 또 이 참 평안을 몰랐던 이 손 마른 사람에게 이 온전한 몸을 되돌려 주는 것이 바로 이 안식일에 당연하게 해야 하는 일일 것입니다. 이 예수님께서는 이 손이 마른 사람을 일으키시고 주위에 있는 사람에게 이 안식일에 선을 행하는 것과 또 이 악을 행하는 것, 또 이 생명을 구하는 것과 죽이는 것 중에 이 어느 것이 옳으냐고 물어보십니다. 그러나 그들이 이 대답을 하지 못합니다. 왜 이들이 이 대답을 하지 못했을까요? 왜냐하면 이 안식이라는 이 형식에 빠져 있기 때문에 이 예수님의 이 옳은 말씀을 들었을 때 이 자신의 이 가치관이 흔들렸을 것입니다. 그렇기 때문에 이 어느 것이 이 옳은 것인지 또 이야기조차 꺼내는 것이 이 힘이 들었을 것입니다. 이 형식에 빠진 또 율법에 빠진 또 이 사람들에게 이 생각을 할 수 있도록 이러한 질문을 하신 예수님을 우리가 볼 수가 있습니다. 그리고 이 5절의 말씀을 보시면은 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되
내 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라라고 기록이 되어 있습니다. 이 예수님께서 이 손 마른 사람을 일으키시고 또 이 안식일에 행해야 하는 것에 대해서 이 질문을 했지만 그럼에도 불구하고 대답을 하지 못하는 그 사람들을 보시면서 또 그 안에 있는 그들의 이 완악함을 보시게 됩니다. 그리고 이 병자에게 이 손을 내밀라고 말씀을 하시고 또 그 손을 내밀게 되니 그 손이 회복이 되었다고 이 성경은 이야기를 하고 있습니다. 이 예수님을 적대시 여기던 이 유대인들 그리고 이 바리새인들 앞에서 예수님은 이 안식일에 손 마른 사람을 치유를 하십니다. 제가 이 사건을 보면서 이 생각을 한 것이 이 예수님이 물론 또 이들에게 이 안식일에 이 사람을 구하는 일, 또 도움을 주는 일을 해도 이 된다는 것을 가르치기 위해 하신 것도 있지만 그보다 더 먼저 이 예수님께서 이 집중을 하신 것은 바로 이 손 마른 사람의 치유였다라는 것입니다. 이 손이 마른 사람을 보시면서 그 손 마른 사람의 그 어려움을 보시고 또 그를 치유하여 주시겠다는 그 마음이 가장 먼저 이 예수님의 마음의 이 중심에 있었던 것 같습니다. 이 치유를 통해서 이 손이 마른 사람은 이 회복의 이 축복을 받았지만 이 예수님에게는 이 엄청난 이 고난의 시작이 되게 되는 것입니다. 6절의 말씀을 보시면은 바리새인들이 나가서 곧 헤롯 왕과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하리라라고 기록이 되어 있습니다. 지금 이 예수님께서 이 손 마른 사람을 고쳐 주시고 또 안식일에 어떠한 일을 하는 것이 옳은 것인지 말씀을 하셨음에도 불구하고 이들은 이 완악한 마음 때문에 예수님의 말씀을 전혀 듣지도 깨닫지도 못한 채로 예수님을 죽일 방법을 찾기 위해서 또 나가는 것을 우리가 보게 됩니다. 성도 여러분, 이 오늘 본문의 말씀에서는 이 안식일에 집중을 한 이 바리새인들을 보게 됩니다. 그리고 이와 반대로 이 사람에게 집중을 한 예수님을 보게 됩니다. 여러분들은 지금 어디에 집중하는 그러한 삶을 살아가고 계십니까? 제가 이 며칠 전에 이 어떠한 영상을 하나 보게 되었는데 그 영상을 보면서 제 머리를 때린 듯한 그러한 영상이었습니다. 그 영상을 간단하게 나누자면은 그 강연자가 아주 유명한 분인데 자신의 어머니는 한글을 모르시는 분이라고 이야기를 하셨습니다. 그러면서 자신이 어렸을 때 또 이 어머니에게 이제 영어를 배워야 하니 이 영한 사전을 사야겠다라고 이야기를 했더니 이 어머니가 돈을 주셨다고 합니다. 그리고 며칠 있다가 이 돈을 쓰기 위해서 이 거짓말로 이번에는 한영 사전을 사야겠다라고 또 이야기를 하고 돈을 받아갔다고 합니다. 그리고 이 마지막 한 번 더 이번에는 이 프라임 사전을 사야 한다고 이야기를 했는데 이 어머니가 자신을 빤히 쳐다보시더니 그 돈을 주셨다고 합니다. 그래서 그분은 또 그 돈으로 아주 잘 소비를 했다고 합니다. 어차피 자신의 어머니는 이 한글을 모르시니 봐도 모르시니까 속여도 된다라고 생각을 했다고 합니다. 그리고 그분이 어른이 된 후에 이 자녀가 자신에게 이 돈을 달라고 했는데 이 자신의 자녀의 눈빛을 보고 그게 바로 이 거짓말인 것을 알았다고 합니다. 그러면서 그분이 말씀을 하시는 것이 40년 전에 이 자신의 어머니도 이 자신의 눈빛을 보고 그것이 거짓말인 것을 아셨을 텐데 그냥 넘어가 주셨다는 것을 깨닫게 되었다라고 이야기를 합니다. 그러면서 그 청중들에게 이야기하는 말이 무슨 명탐처럼 이 잘못을 바로바로 잡고 또 그것을 잡았다고 또 스스로 좋아하지 말라라는 그런 이야기를 듣게 되었습니다. 제가 딱 그 얘기를 듣자마자 제 모습이 생각이 났습니다. 사선이가 무엇인가 또 잘못을 했을 때 또 얼버무리고 넘어가려고 할 때 제가 꼬치꼬치 캐묻고 또 자신의 잘못을 스스로 말할 때까지 또 추궁하던 제 모습이 생각이 났습니다.
그리고 이 아들을 채근하면서 추궁하면서 또 아들이 스스로 자신의 잘못을 이 자신의 입으로 실토할 때, 아, 내가 오늘도 또 제대로 교육을 시켰구나라고 생각을 하면서 또 이 흐뭇해하던 이 제 모습이 떠오르는 것이었습니다. 그러면서 이 제가 또 하나님 앞에 이 회개를 하는 그러한 시간을 보냈습니다. 우리 성도 여러분, 이 예수님은 그 어떠한 형식보다도 이 사람에 더 집중을 하시는 분이십니다. 여러분이 오해하지 마십시오. 이 예수님은 이 형식을 무시하는 그러한 분이 무시하는 분이라는 그러한 말씀이 아닙니다. 이 형식은 물론 매우 중요합니다. 그런데 이 더 중요한 것은 예수님께서는 이 사람에게 더 집중을 하시는 그러한 사실입니다. 여러분, 우리가 이 아이들을 양육하는 그 가치관, 양육하는 데 있어서는 다 생각이 다 다릅니다. 이 누구의 양육관이 또 옳고 그르다라고 이야기를 할 수는 없습니다. 하지만 이 가장 중요한 것은 이 아이를 가르칠 때에도 이 아이가 중심이 되어야 하는 것입니다. 이 각자의 방법으로 이 양육을 하더라도 이 아이가 건강하게 자라는 비결은 그 아이가 또 자신이 사랑받고 있음을 느낄 수 있도록 이 양육을 해야 하는 것입니다. 이 오늘 본문에서 또 예수님께서 이 손 마른 사람을 치유하실 때 예수님께서는 이 사람에게만 집중을 하셨습니다. 이 사람을 사랑하시고 또 집중을 하시기 때문에 그 자리에서 치유를 하여 주셨습니다. 예수님은 이 사람에게 오늘은 이 안식일이니 내일 와서 치유를 해줄게라고 말씀하지 않으셨다라는 것입니다. 여러분이 오늘 이 치유를 통해서 예수님이 얻으신 것이 있습니까? 오히려 예수님은 이 자신에게 안 좋던 적들을 더 많이 만들게 되었습니다. 그러나 예수님은 이 모든 일을 알고도 주저하지 않고 이 사람을 치유하신 것을 기억을 하십시오. 우리 예수님께서 가장 사랑하는 것은 바로 이 사람입니다. 그리고 바로 여러분입니다. 여러분이 어려움에 있을 때, 또 이 불편한 몸을 가졌을 때, 또 슬픈 마음이 있을 때, 이 좌절 가운데, 또 이 고통 가운데 있을 때, 여러분을 가장 먼저 살피시고, 또 가장 먼저 품으시는 분이 바로 그분, 예수님이심을 우리가 기억을 해야 하는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 하나님의 사랑은 이 예수님을 통해서 이 땅에 나타나셨음을 기억을 하십시오. 우리는 이 땅에 오신 우리 예수님을 통해서 하나님의 사랑을 맛보아 알 수가 있습니다. 세상의 어떠한 것보다도 이 예수님을, 여러분을 먼저 사랑하시고 또 여러분을 언제나 지키시는 우리 예수님을 더욱더 믿고 또 그 사랑 안에 잠기시기를 축원합니다. 아멘. 오늘 본문에서의 이 바리새인들의 모습을 보면서 이 예수님의 모습과는 반대로 또 이들은 이 형식에만 집중해서 살아가는 것을 우리가 보게 됩니다. 이 형식에만 또 집중을 하면서 살아가게 되니까 이 예수님의 말씀을 듣고도 또 그 말을 제대로 이해하지 못하고 또 이 완악한 그러한 마음을 갖고 살아가는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 예수님께서 이 손이 마른 자를 치유하신 그 사건을 보고 나서 또 그 사건에 대해서 감사하고 또 기뻐해야 하는 것이 당연한 일인데 오히려 예수님이 안식일에 일을 하셨다는 것에 집중을 하고 또 밖으로 나가서 예수님을 죽일 계획을 짜려고 하는 것을 보게 됩니다. 우리 성도 여러분, 이 바리새인들은 이 형식을 강조하면서 또 이 안식일을 형식화하고 있었습니다. 그러므로 이 안식일이 이 형식화되어질 때 이 안식일이 가지고 있는 이 거룩이라는 이 본질의 의미를 오해하고 있게 되는 것입니다. 그리고 예수님이 이 안식일이 가지고 있는 이 거룩이라는 이 본질의 의미를 말씀을 하여 주셔도 이 자신의 이 형식화된 이 안식일을 지키기 위해서 그 말씀은 듣지도 않고
이 완악한 마음을 가지게 되는 것입니다. 이 하나님의 안식일을 또 중요하게 여기는 것 같지만 이 사람들의 마음 안에 과연 하나님의 마음이 있는가 한번 생각을 해보아야 합니다. 그렇다면은 또 우리의 마음은 어떻습니까? 여러분의 마음에 이 바리새인 같은 이 완악한 마음이 있을까요? 여러분의 눈은 어려운 사람을 향해 이 긍휼을 품을 수가 있으십니까? 여러분의 이웃과 또 이 가족 그리고 주변 사람들에게 과연 이 나의 마음은 이 어떠한 마음인지 깊이 한번 생각을 해보시기를 바랍니다. 여러분 안에 이 가족과 또 이웃 또 주변 사람들에 대한 이러한 이 완악한 마음이 있다면 이번 한 주간 또 주님 앞에 기도하면서 또 주님 앞에 나아가는데 또 방해하고 있는 이 마음을 깨뜨려 달라고 또 기도하시기를 축원합니다. 하나님께서 우리에게 이 바라시는 것은 이 바로 하나님을 닮는 마음입니다. 하나님의 사랑을 받은 자, 이 사랑을 전달할 수 있다는 것은 우리 모두가 다 알고 있습니다. 그러나 이 내가 받은 사랑은 그저 이 내가 받은 사랑으로 끝나고 이 나의 이웃들에게 또 나의 가족들에게 과연 이 사랑을 올바르게 전달하고 있는가를 우리가 한번 살펴보아야 하는 것입니다. 이 오늘 안식일에 우리는 예배를 드리기 위해서 이곳에 나왔습니다. 하나님의 사랑으로 또 우리는 하나님의 이 자녀의 신분으로 당당하게 지금 이 예배를 드리고 있습니다. 이 시간을 통해서 이 여러분의 마음에 더욱 이 하나님의 성품을 더욱더 닮아가시기를 축원합니다. 이 시간을 통해서 이 나의 사랑은 작을지라도 아니 어쩌면 없다고 해도 이 하나님의 그 크신 그 사랑을 여러분의 마음에 더욱더 깊이 또 담으시기를 축원합니다. 여러분 우리가 이 안식일을 지킨 이유는 바로 이것입니다. 예수님께서 이 가장 사랑하는 사람이 나임을 기억하고 또 그 사랑을 더욱 깊이 느끼고 더 나아가 예수님께서 사랑하시는 이 나의 가족과 이웃 그리고 이 주변 사람들에게 우리 하나님의 마음을 품고 나아가기 위해 우리는 지금 이곳에서 예배를 하는 것입니다. 여러분의 교회는 하나님의 집입니다. 우리가 예배할 때 하나님께서 이곳에 함께 하시고 또 성령으로 우리에게 하나님의 마음을 나누십니다. 우리는 교회에 나와 또 이 예배를 할 때 이 의심과 제약이 사라지고 하나님의 마음을 더 가까이 느낄 수가 있게 됩니다. 우리가 드리는 이 예배를 통해서 또 우리는 더욱 하나님을 기억을 하고 또 하나님의 사랑과 축복을 받게 되는 그러한 귀한 시간이 되는 것입니다. 지금 이 시간 이 여러분의 마음 가운데 이 성령의 충만함이 임하기를 기도합니다. 하나님의 사랑을 더욱 부어달라고 기도를 하십시오. 하나님의 마음을 더욱더 갈망을 하십시오. 구하고 또 원하는 자에게 하나님의 사랑의 통로가 되도록 축복을 하여 주실 것입니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 이 오늘 본문의 이 말씀을 통해서 이 바리새인들과 또 예수님의 모습을 보았습니다. 이 바리새인들은 이 율법을 정하고 또 그대로 지키며 살아갑니다. 이 율법을 지키면서 이 살아가는 것이 나쁜 것이 아닙니다. 오히려 이것은 좋은 일입니다. 하지만 이들은 이 율법을 지키는 것에 대해서 자부심을 갖고 이 외식을 하는 모습, 즉 이 보이는 것에 이 집중을 하는 삶을 살게 된 것입니다. 즉 이들의 안식일에는 이 하나님의 마음, 즉 이 거룩함이 없다라는 것입니다. 이들은 이 안식일에 이 쉬어야 한다라는 그 율법을 가지고 이 안식일에 치유를 하시는 예수님을 걸고 넘어집니다. 그러나 예수님께서는 이들의 이러한 모습을 알고 있음에도 불구하고 이 안식일에도 또 이 한 명의 이 어려움을 보시고 또 그 사람을 치유하시는 그러한 모습을 보게 됩니다. 예수님은 이 무엇이 더 중요한지 알고 계셨으며
또 이 안식일임에도 불구하고 이 사람들을 치유하는 것이 진정한 안식일의 모습이라는 것을 보여주시는 것입니다. 우리 더함 성도 여러분, 이 어떠한 상황에서도 이 예수님께서 여러분을 보시고 계시는 것을 기억을 하십시오. 예수님이 가장 사랑하는 사람이 바로 여러분 자신임을 기억을 하십시오. 어떠한 상황에서도 또 여러분을 향한 예수님의 넘치는 사랑을 믿으십시오. 그리고 오늘 이 주일 예배를 통해서 이 사랑을 더욱더 마음에 담으시기를 축원합니다. 우리는 이 율법을 지켜야 합니다. 그러나 먼저 기억할 것은 이 사랑으로 이 율법을 지켜야 함을 기억을 하십시오. 하나님의 사랑을 하는 자, 하나님의 사랑을 받은 사람은 기쁨으로 또 즐거이 이 율법을 지키게 될 것입니다. 오늘 함께 기도할 때에 이 여러분의 마음에 이 완악하고 또 이 굳은 마음이 있다면, 또 이 용서하지 못하는 그러한 마음이 있다면 이 마음을 용서해 주시고 또 녹여 주시기를 간구하십시오. 그리고 예수님의 사랑을 믿음으로 받아들이십시오. 또 마음에 풍성하게 부어주시기를 간구하십시오. 이미 주신 이 사랑들을, 큰 사랑을 이제는 이 머리가 아니라 우리의 마음으로 풍성하게 누리는 모두가 되시기를 축원합니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 오늘 이 본문의 말씀을 생각하면서 또 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 지금 특별히 이 시간 또 우리의 마음을 부드럽게 하시고 또 이 하나님의 사랑을 더욱 받고 누리는 우리 모두가 될 수 있게 해달라고 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 주신 아버지 감사합니다. 아버지 이 시간에 우리가 간절히 바라고 기도하는 것은 우리가 하나님의 사랑을 깨닫기를 원합니다. 지금 우리 안에 이 완악한 마음, 부서진 마음이 있다면 이 시간 아버지께서 깨뜨려 주시옵소서. 우리가 하나님의 사랑을 받으면서 그 사랑을 제대로 전하지 못하고 있음이 그 이유가 무엇인지 알게 하여 주시고, 우리 안에 이 형식적인 이 안식일을 지키고 있다면 우리의 마음을 깨뜨려 주시고 이 거룩한 이 안식일의 본질을 깨닫는 삶을 살아가도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리의 연약하고 부족한 마음 아버지께서 그 사랑으로 채워 주시옵소서. 하나님의 사랑을 이 머리뿐만이 아니라 이 마음으로 경험하게 하시고 그 시간들을 통하여서 우리가 더욱더 하나님을 사랑하며 가족을 사랑하며 이웃을 사랑하며 주변에 있는 모든 사람들을 사랑하는 그런 마음을 품고 나아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 지금 이 시간 가운데 우리를 향해서 우리를 바라보시고 우리를 생각하시고 우리를 지켜주시고 우리를 인도하시는 하나님만 바라보는 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 우리 매일의 삶 가운데 항상 임재하여 주시고 동행하여 주시는 하나님을 경험하는 우리 더함에 있는 모든 성도들 되게 해주시고 그 시간을 통하여서 우리의 믿음이 더욱더 성장하는 그러한 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 성전 안에 있던 한 사람, 이 손마른 그 사람, 이 누구도 신경 쓰지 않는 그 사람을 예수님께서 또 자신의 어려움을 아시면서도 고치시는 것을 보았습니다. 어떤 상황도 물리치지 않으시고 치유하시는 사랑의 하나님, 지금 우리가 예수님의 사랑을 더욱 느끼고 믿고 감사를 드립니다. 우리의 마음 가운데 이 굳은 마음과 용서하지 못하는 마음, 또 아직도 원망하는 마음이 있다면 지금 이 시간 하나님 앞에 고백합니다. 또 회개합니다. 우리를 용서해 주시고 우리의 이 마음을 우리 안에서 멀리 버리기를 원합니다. 지금 이 시간 또 함께 예배한 성도들의 마음 가운데 우리 예수님의 사랑을 부어 주옵소서. 또 이 성령을 부어 주옵소서. 하나님이 주시는 이 풍성한 사랑, 이 사랑의 마음을 지금 믿음으로 받아들입니다. 이 어떠한 상황에서도 우리를 사랑하시는 우리 예수님을 바라보게 하시고 오직 하나님을 통해 힘을 얻게 하여 주시옵소서.
예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예, 더함교회 주일 예배 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 예배와 또 이 친교 후에 우리 중고등부 유스 모임이 진행이 됩니다. 이 교회에서부터 제가 픽업을 해서 또 저희 집에서 진행을 하고 또 각자 집에 또 제가 드랍을 하겠습니다. 이 모임은 대략 한 7시 반 정도에 끝날 예정이고 그 후에 제가 저희 집에서 출발해서 드랍을 하겠습니다. 우리 11월 예배 안내입니다. 매주 토요일 7시에 새벽 아침 예배가 있습니다. 많이 참석해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 11월 20일은 수요 기도회가 있습니다. 그리고 11월 24일 주일은 창립 기념 예배로 드리게 됩니다. 모두들 기억해 주시고 또 참석해 주시면 감사하겠습니다. 또 지난주에 광고했듯이 12월 행사 15일 주일 예배 후에 어린이 파티, 그리고 22일은 성탄 기념 예배 및 전교인 파티가 진행이 됩니다. 이 날짜를 꼭 기억해 주시고 또 모두 함께 즐거운 시간을 가지시면 좋겠습니다. 네, 그리고 다음 주 기도는 안나연 집사님입니다. 감사합니다. 저희 마지막으로 찬양하고 기도하고 예배를 마치겠습니다. 먼저 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다. 우리 더함교회가 하나님만 바라보는 그러한 교회가 되게 달라고, 그리고 이 지역에 이 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되게 달라고 이 시간에 함께 기도하시겠습니다. 하나님만 바라보는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 하나님의 말씀에 순종하며 나아가는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 하나님의 삶과 감당하는 그러한 교회가 이 매년 삶 가운데 하나님을 바라보며 하나님을 경험하며 하나님의 인도하신 분들을 따라 순종할 때 하나님께서 역사하신 모든 일들을 경험하는 그러한 교회가 되게 아버지
이 시간에는 우리 각자의 개인의 기도와 또 개인의 소원과 가정의 소원을 하나님께 올려드리는 시간에 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 이 우리의 모든 기도 제목들을 다 들어주시고 또 우리가 기도하는 것들보다도 더 우리에게 필요한 것들로 채워주실 것을 믿으면서 계속해서 간절하게 간청하는 구하는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 시간에 간절히 바라보고 기도하는 것을 아버지가 더욱 우리의 모든 기도 제목들을 들어주시고 우리에게 더욱더 중요한 것들 더 필요한 것들을 채워주심을 믿으면서 기도할 수 있는 그러한 믿음을 우리 모두에게 허락하여 주시옵소서. 하나님께서는 우리가 스스로 모든 일을 할 수 있는 것이라고 말씀하셨지만 그보다 더 중요한 것은 우리가 하나님과 함께할 때에 하나님께서 그 일들을 모든 일들 기쁘게 하나님을 우리가 깨닫기를 원합니다. 매 순간마다 우리의 모든 일 가운데 우리가 기도로 먼저 아버지 앞에 구하며 나아가는 삶을 살아가기를 원합니다. 기도로 먼저 구하고 그 일들을 해결하기 위하여서 우리가 할 수 있는 모든 일들에 우리 최선을 다해서 살아가는 우리 삶을 살아가도록 아버지 허락하여 주시고 우리가 연약하고 부족할 때 우리에게 능력을 주신 하나님을 구하며 나아가는 삶을 살아가도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 지금 우리가 지금 문제 가운데 어려운 문제 가운데 있는 우리 성도들이 있다면 아버지께서 그 성도들의 문제를 해결하여 주시옵소서. 우리 모두가 이 문제에 집중하는 것이 아니라 이 문제를 해결하실 수 있는 하나님 앞에 그 눈길을 올려 손을 바꾸기를 원합니다. 문제를 해결하여 주시는 하나님을 바라보며 하나님께 구하며 의지하며 하나님께서 인도하여 주시는 그 길을 따라서 순종한 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 힘들고 지치고 낙망하고 있다면 우리가 힘이 들고 지치고 낙망할 때 우리에게 힘을 주시고 우리에게 회복을 시켜주시고 우리를 일으켜서 주시는 오직 주님 한 분만 바라보는 삶을 살아가기를 간절히 바라옵고 원합니다. 이러한 삶을 통하여서 우리가 하나님을 더욱더 경험하게 하시고 우리 항상 함께 하시는 하나님을 경험함으로 우리의 믿음이 더욱더 성장하도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리에게 일어나는 굳건한 믿음을 허락하여 주시옵소서. 우리 아주 작은 믿음으로 시작하여서 우리의 믿음이 더욱더 성장하게 하시고 굳건한 믿음을 갖게 하여 주시고 이 모든 상황 가운데 기쁨으로 어려움 가운데 이 기쁨으로 승리하는 삶을 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 조신 아버지 감사합니다. 매 순간마다 또 우리와 함께 해주시고 우리를 항상 옳은 길로 인도하여 주심에 감사를 드립니다. 항상 우리를 위하여 행하신 그 크신 하나님의 사랑을 우리가 깨닫기를 원합니다. 이 손 마른 병자를 위해서 안식일에 치유를 하신 주님께서 지금 이 시간도 우리의 상처를 치유하시고 또 우리를 이 어떠한 어려움 가운데에서도 또 건져주심에 먼저 감사를 드립니다. 우리가 더욱더 하나님만 의지하는 그러한 삶을 살아가게 하옵시고 또 하나님이 이 크신 사랑을 또 다른 사람들에게 전하는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 지금 이 시간 또 우리 안에 이 근심이나 걱정이 있다면 이 모든 것을 해결하시는 우리 주님께 전부 다 올려드립니다. 우리를 언제나 이 옳은 길로 인도하시는 우리 주님만 의지하며 또 주님이 인도하시는 그 길을 따라 또 이 믿음으로 걷는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 이제 또 이 새로운 한 주가 시작이 됩니다. 이 세상에 나아가서 또 이 세상의 뜻에 따라서 살아가는 것이 아니라 이 주님의 뜻을 따라 이 세상에서도 승리하는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 우리를 향하신 예수님의 사랑을 품고 또 그 사랑으로 한 주간을 살아가기로 작정하는 우리 더함에 있는 이 모든 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다.
하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.